तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कायदीन और लदे इलाक़े ज़मारे क़दरदानों मशानों कशरानों का जमा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह यो दीनी सियासी मजहबी जमात बतौर बांधे अल्हम्दुलिल्लाह पदे वक़्त प मैदान अमल की नखबल इश्क़ व वफ़ा दखबल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरादागे इजहार कई अदा पदर मुल्क खुदादात पाकिस्तान की यौदा से मजहबी सियासी जमात दे चलदे दस्तूर और दे नस्बुल आइन और दे आइन चले अगर सिर्फ बदवा लफ्ज़ों के हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन ज़िक्र करे दे कि आगा पाकिस्तान में हुज़ूर का दीन तख्त पर लाना कि पाकिस्तान के निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बुनियाद की खोदली शी और दा पाकिस्तान ब्याद टोल दुनिया द पारा यो मिसाल उगर्जी और इंशाअल्लाह ताला पदर मैदान के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू द पाकिस्तान स्तरगे टोल दुनिया की चिकम दे द टोल दुनिया तो चती की और तासो वक़्त ब वक़्त बांधे गोरे तहरीक पखल अगराज़ व मकासदों के अल्हम्दुलिल्लाह पर तेज़ बांधे रवान दे और कामयाबी हासिल आई और दादा अल्लाह पाक करम दे तहरीक पर लग वक़्त के कुम कामयाबी हासिल करे पाटो च कुम कामयाबो द पारा शल शल और देश देश काल तीर कड़ी दी अल्लाह करीम पदवदरे काल के आगद आगे न ढेर ज़्यादा कामयाबी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान त नसीब करे अदाबल है सब नदी दस्ता सुगंदे मुखलिसीनो दस्ता सुगंदे द इखलास और द जज्बो और द वफ़ा चकुम न कारवान दे और द कायदीन शाता चस्ता सुगंदे कारकुनान कम ईमानी जज्बी क़ुव्वत और ताकत दे अल्हम्दुलिल्लाह दागे प तुफ़ैल और दागे प बरकत बांधे अल्लाह करीम नन प पाकिस्तान के तहरीक चदे दादे और ढेर अजीम और लोई पाटे प हैसियत बांधे अल्हम्दुलिल्लाह दे कदमुन खौदली दी चूँकि पटोल सुबह के अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमी कार चदे दाड़े प तेज़ और पतुंदे बांधे रवान दे और ज़मून पर सुबह के अल्हम्दुलिल्लाह दादा अल्लाह रसूल करम दे बड़े लग वक़्त के पाटे चदे दाड़े लोई मुकाम हासिल कर और शुक्र दे कली पकली कुसा पकुसा बांधे द नौजवानों पसीनों के दे पैगाम लारे उकड़े और नौजवानों दा पैगाम कबूल कर अव्वल बन कबलाई चनवी कुल नौजवान कुल कम अज़ कम यौदा से पाटे सर अखबल ताल्लुक़ जोड़वल वाड़ी सोग ददी जज्बात सरा खिलवाड़ न की सोग ददी नज़रियात खर्च न की सोग ददी आगा जज्बात चदीद आगे सर लोबे न की अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक चदे दे अखबल कारकुनान द जज्बो ख्याल सातले दे ज़का कम कारकुन स्ता प यो इशारा बांधे द अखबल माल और द अखबल जान द कुर्बाने द पारा प मैदान तराउजी और माली जाली कुर्बाने त तैयार हुई और तबाल दागी द कुर्बानी खर सके न दे न बांधे नमक मुर्दारी बल न शिके दे दे न बांधे धोखा और दे न बांधे मुनाफकत बल न शिके दे अल्हम्दुलिल्लाह दाज़ प हर ज़ै के वह माच द तहरीक कारकुन बा प हर ज़ै के सरलुड़ गर्जी द सद वजना चदे दावेली शी ज़मा कायदीन अगदी च अल्हम्दुलिल्लाह अगर नमा खरसई न ज़मा द नज़रिए सौदा कई न ज़मा द फ़िक्र सौदा कई न ज़मा द जज्बे सौदा कई और ढेर लरी नज़ु पदे नज़दे वक़्त की चिदवी मुंग तकम मुराआत और पेशकश को द हुकूमत वक़्त द तरफ ना और पदे मुज़ाकरात के ज़ख़पल द मुज़ाकरात हिस्सा माँ ज़ख़पल नास्ते माँ और अक्सरियत ख़बरें पके माँ कड़ी दी न अल्लाह करम दे चिदवी कम पेशकश ओकड़े कुम पेशकश न अल्लाह रसूल पर करम माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिदे फ़कीरान दी मुंतद वज़ारतुनो यानी द सेनेट द टिकटुनो पेशकश ओकड़े दी मुंतद रवान वक़्त के दे पेशकश मौको च तासु चरतम ग्वाड़े मुंग तासु ता हल्का पर खौदीशु क सूबाई वी क कौमी वी और ऑन द स्पॉट यानी पर मौका बांधे मुंग तासु सुमरा पैसे ग्वाड़े अमुंग तासु लदर कऊ दा वाखले उदाम न चिगिन सौदा मुकऊ ना दा तासु दिन न पारा इस्तेमाल के पदे तासु मदरसे जोड़े के जुमातु न पे जोड़ के अदा चल पे के अदा चल पे के खुद फ्रांस दे मुतालबे न तासु रुस्त शे फ्रांस यौदा से मुल्क दे दागी न दमु ढेर मुराद दी मुंगागी तस्तरगी न शुखोले दामु तासु ढेर पर मुश्किल क्या चवे लिहाजा तासु दे न रुस्त शे च बदला के साखले मुंग दल दर कोली शु अल्हम्दुलिल्लाह द हुजूर द दर्द दगे फ़कीरान जवाब यो च तासु ढेर लेट शो तासु न उड़ान दे यो मर्द कलंदर च व्हील चेयर बांधे नास तो अगद दी तहरीक सौदा च दादा द हुजूर पर दरबार की कड़े उस्तासु टोल नेमतुन राजमशी मुंगा नहीं हो
مونږ هغه نه یو چې چا سره مو کرسی او مراعات دي نو هغه نه بیا د ختم نبوت ډاکو دی نه د ناموس رسالت ډاکو دی او چې چا سره مې نشته د هغه خلاف به میدان کې ودرېږم زمونږ کارکون بچر انشاءالله تعالی دا سرټیټي نه وي چې هغه ته به خلک وایي چې هلکه د فلاني خو هم په ختم نبوت حمله کړې وه ته اوس د هغه دپاره چې کوم دی لګیا یې او په میدان کې یې او د هغه دپاره لانګ مارچ کوې ته د هغه دپاره چې کوم دی څه کوې جلسې کوې ته د هغه دپاره جلوسونه کوې ته د هغه دپاره چې کوم دی تنظیمونه جوړی مونږ حساب کتاب د هر چا سره ساتو او ښه برابر ساتو الحمدلله په دې وجه تا یو واحد یو جاس جماعت دی چې دا په نظریه قایم دی دا په اصولو باندې قایم دی پوهېږه دې باندې نو مونږ دپاره د دې نه زیات په دې ملک په دې حالاتو کې د فخر خبره بله نشته د فخر خبره بله مونږ سره نشته چې انشاءالله تعالی مونږه په دغه تحریک کې الله پاک زمونږه قسمت او زمونږ تقدیر خدای پاک داسې کړ چې زمونږ په دې کې حصې شوې ځکه قبله امیر المجاهدین هغه شخصیت و چې خوش قسمت هغه خلک دي چې د دغه بابا جان سره نسبت راغلی د هغه په آواز باندې لبیک ویلی دی نو انشاءالله چې څنګه په ټول صوبو کې تنظیم سازي چې دا ډېر په ترقی باندې روانه ده الحمدلله زمونږ انشاءالله دا کوشش دی چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې زمونږ دا کار چې دی دا بیان دا نورم تیز شي الحمدلله ستاسو جذبې دي ستاسو خلوص دی زه پوزه خبرېږم بار بار چې دا کار نورم تیز شي او مونږ باقاعده طور باندې د تحریک له ټایم ورکو مونږ د دې د دعوت دپاره هم ټایم وباسو مونږ د دې دپاره داسې یو ترتیب جوړ کړو چې څنګه مثلا زنن راغلم او ستاسو په دغه علاقه باندې ګرځو داسې بره بمزو یو ځای بل ځای ته او دا پیغام ورکو چې باقاعده عمده قرنګې ټیمونه تشکیل شي او دا پیغام په مخ کې باندې د دې نه پس د دې قایدینو ورپسې ستاسو کم از کم چې یو انسان په دې خپل ژوند کې یو ګنټه ټایم خو تحریک لور کړي د ورځې او د شپې تاسو یقین وکړئ په دې 24 غنټو کې یو ګنټه ټایم که تاسو مکمل د تحریک لور کو د دنیا بیا په دې وخت کې یو پارټیم تاسو مقابله نشي کولی ځکه چې تاسو سره تایید او مدد الله جل جلاله شامل حال دی او دا زنوې ما تاجدار ګولوی شریف و فرمایل چې څوک د حضور د ختم نبوت دپاره میدان کې وي د هغې په ولو باندې منګل د مدینې منورې د جانان مبارک پرته وي او دا مونږ ولیدل چې د بې سر و سامانه په حالت کې په دې وخت کې چې حکومت وخت زمون خلاف کم زور لګولی دی کیدای شي چې دومره زور یې که د انډیا خلاف لګولی وي نو دوی به دا کشمیر فتح کړی وي پوهېږې دې باندې دا کم زور یې دې وخت کې لګولی دی دا کم دباوونه او دا کم کوششونه چې شروع کړي دي چې دی د دې دشمنانو خلاف لګولی وي نن به د بلوچستان دا حال نه وي ما د بلوچستان دوره کړې ده څو میاشتې مخکې زه بلوچستان ته لاړم تاسو یقین وکړئ چې کم صورتحال دی بدتر صورتحال دی هغه خلک داسې دي چې هغوی بالکل بغاوت ته تیار دي بلکې د هغوی په وړاندې ته د پاکستان نوم هم نشي اخیستی د هغوی په وړاندې ته د پاکستان د فوج او د ادارې نوم هم نشي اخیستی ولیدی دا واحد تحریک لبیک دی چې د بلوچستان په هغې لارو کوڅو کې هم د 14 اګست ریلیانې کړي دي د پاکستان د جنډې د لاندې کړي دي او هغوی قبولې کړي دي هغوی هلته د پاکستان جنډه د تحریک نه قبوله کړې ده او ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا خلک په اصلي معنو کې محب وطن دي دی چې د وطن د محبت چغې وایي د دې وجې نه وایي چې دوی سره عهدې دي او دوی د دې وطن نه چې کوم دی مزې اخلي دې دپاره وایي چې دوی ته پته ده چې دا وطن د کومې نظریې باندې جوړ شوی دی چې هغه نظریه د لا اله الا الله محمد رسول الله ده نو قدرتانو تحریک چې دی الحمدلله په دې ټایم کې د باباجي د وصال نه پس د ډېرو خلکو تمه دا وه او ډېر خلک په دې تماشه باندې وو چې په کومه ورځ د باباجي وصال وشو هغې به اوس به دا تحریک ټول تر بتر شي او دا تحریک چې دی په دې کې به اوس 10 ګروپه جوړ شي یو رکن شورا به وایي چې زه امیر ما بل به وایي زه امیر ما بل به وایي زه امیر ما او دا چې کوم دی د باباجي نه پس به سره چې کوم دی څوک پاتې نه شي چې بیا به په دې تحریک یو نوم واخلي هغه د الله کریم جل جلاله داسې کرم وشو چې د باباجي مبارک صرف جنازه میډیا د وطن ته وښوله صرف جنازه د دې نه مخکې میډیا مکمل بلیک آوټ بالکل زمونږ هغې سم نه دي ښودلی که ښودلی وې نن به دا حال نه و چې خلک لاسونه مروړي چې دا کس زمونږ نه ولې چې کوم دی داسې لاړه چې موږ د ده ملګرتیا ونه کړه صرف جنازه یې وښوله اوس پې خفه دي چې دا جنازه موږ ولې وښودله ځکه چې د هغې جنازې د ښودلو سره ټول قوم ته د باباجي مبارک هغه چې کوم اصلي د دې مبارک و هغه شان او مرتبه هغه قوم ته ښکاره شوه چې اغیار هم ګوته په خوله حیران وو هغې وی چې دا شخصیت څوک و چې د چا جنازې ته کروڑونه خلک راځي
او د چا چې کم دی د یو دیدار د پاره خلق چې کم دی بیتاب دي، نو هغې چې صرف دا جنازه ښودلې ده، د هغې نه پس حالت نن دا دي چې الحمدلله په ټول وطن کې د تحریک اړاک چې کم دی دا بالکل په داسې انداز باندې روان دي. شکر او په دومره ترقۍ باندې انشاءالله تعالی روان دی چې وخت رانږدې دی چې که خیر الله پاک به د تحریک دور راولي انشاءالله. او بالخصوص په پنجاب کې او په سند بلوچستان کې چې کوم حالات روان دي، زه تاسو ته ویلی نشم. اول ورځ ما صرف یوه ورځ د خپل امیر سره تېره کړې د 2 ورځې. تاسو یقین وکئ په میلونو په کیلومیټرو باندې خلک مونږ سره پیاده منډې والی دي. نوجوانانو چې مونږ به ګاډې تیز که مونږ وي چې مونږ دې نه وځو مزل دی راته 50 کیلومیټره مخکې، او دا چې مونږ دې سره په 10 او په 15 کې روان یو دا به څنګه کېږي چې مونږ به ګاډې تیز او ورسره به هغې هم تیزېدل، چې مونږ به نور ګاډې تیز او هغې به خپلې منډې تیزولې. مونږ به وایي خدای پاک دا څنګه چل دی؟ نو بیا به راته د باباجي دا شعر را یاد شو چې جبر و قهر نہیں یہ عشق و مستی ہے. دا چې کم دی څه زور زبردستی نه ده، دا عشق و مستی ده. بس دا چې کم دی عشق و وفا ده. دا جذبات چې دي زموږ د کنټرول نه بار دي. تاسو اوس هم د بابا دربار ته لاړ شئ، نوجوانان د سکول او د کالج او د یونیورسټۍ سټوډنټان یقین وکړئ بې حاله وي او داسې نارې وایي چې زموږ لاسونه هم ستړي شي، موږ هم ستړي شو، هغې نه ستړي کېږي. د باباجي مبارک د مزار سره چې کوم دی یو خپل عهد تجدید وفا کوي چې نه تاسو خو دنیا نه لاړئ، خو تاسو مشن خو دنیا نه نه دی تللی، هغه خو مونږ ته پاتې دی. پر مر باندې هم خرڅېدل او خلک به په یوې نالۍ او یو د سویګیس په پایپ باندې هم خرڅېدل. خو په یو داسې ټایم کې د حضور د در داسې غلامان وو چې د دنیا د ټولو مفاداتو ته یې شا کړې وه او د خپل محبوب طرف ته یې مخ کړی او د هغه د نظام او د هغه د دین دپاره په ډېرو سختو کې ولاړ وو، د ډېر بې سر و سامانۍ په حالت کې ولاړ وو. انشاءالله تعالی چې الله کریم به مونږ له فتح راکوي. د دې نوجوانانو دا طاقت چې دی د دې طاقت اندازه چاته نشته. تاسو له چې الله کوم طاقت درکړی دی پوهېږئ په دې باندې چې د ټولې دنیا جابران بس تاسو په قدمونو کې پراته وي، او که تاسو د خپل طاقت هغې ته وښاو انشاءالله تاسو به خپلو مشرانو سره خپلو ذمهدارانو سره مکمل په رابطه کې او د دې تحریک کار چې چېرته میټینګ ته غواړي د دنیا د یو کار نه هم د دې نه زیات اهم کار بل نشته. دا به د ځان دپاره سعادت ګڼئ او کم از کم په دې خپل ژوندون کې ټایم چې دی په دې خپل شپه ورځې ژوند کې دا تحریک دپاره وقف کړئ، مکمل یې وقف کړئ. که تاسو سکول کې او تاسو سره دلته کې چې کوم دی کرسۍ باندې هلک ناست دي، پکار دا ده چې په 2مه ورځ نه په 5مه ورځ نه چې په 10مه ورځ خو تا د هغه ذهنسازي کړي. او نن سبا خو دور داسې دی چې هغه ته ووایه راشه سټډي که تحریک او بیا د دې نورو پاټو سره تقابل وکړه، د دې سره یې وګوره، تحریک هم وګوره، دا نورې پاټۍ هم وګوره. لرې نه ځو، نږدې چې کوم دی تاسو وکتل که نه د دې یو رسکشي چې شروع وه د PDM او د حکومت او هغې کې چې کوم دی بیا څه لوبې وشوې، د خپل منځ کې د یو بل سره څه لوبې وکړې، په سینټ کې د یو بل سره څه لوبې وکړې. قسم دی عقلونه او فکرونه ورته حیران دي. مونږ وله دلته یو بل سره جګړې کوو، ګریوانونو ته م وله لاسونه اچولي دي. خو بیا د هغې نه باندې حیران کن خبره بله ده چې بیا په لاړکانه کې هماغه مذهبي جماعت چې کوم دی بیا د PTI سره د PPP خلاف اتحاد وکړه. یقین وکړئ دا داسې خبرې دي چې په دې باندې به د کارکن دماغ هم داسې تاویږي، زمونږ هم چې داسې حساب کتاب دی. بهر هم خلک د یو بل ګریوانونو ته اچولي دي. دننه ستاسو دا حالت دی چې نن هم د 2-3 وزارتو خبره ده چې دا اخوا دې خوا شو سبب نه. الحمدلله دا واحد تحریک دی چې کله هغه وزیر د دې زمونږ د مذاکراتو نه واپس تن وي، زه به مشر سره میلاو شم چې صاحب سره میلاو شو، تعزیت به وکړم، دعا به وکړم د باباجي او واپس تن هغه ته وي دومره خو ما ته یو خبره خو ومنه. ما خو خپل وزیر اعظم سره ډېره سینه ډبولې وه چې زه به نن دا مسله حل کوم، نو ما درته دومره د 40 روپۍ افر وکړ، ما درته د ټکټونو افر وکړ، ما درته چې کوم دی د صوبایي او د قومي اسمبلۍ کې د اتحادونو افر وکړ، تا یو مو نه منو، دومره خو سره له راکړه چې زه هغه له یو سم چې او ما پې دا خبره ومنله. زمونږ امیر صاحب محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوي صاحب مبارک ورته ووایي چې زه ډېره غټه خبره در کوم، ورته ووایه چې اوس هم 14,500 کاله پس ستا په ملک کې او ستا په رعایه کې داسې خلک شته چې هغوی اوس هم د اصولو سودا نه کوي چې دا ټوله دنیا راجمع شي او د دې طاقتونه راجمع شي، نه یې یرولی شي نه یې اغوستی شي نه هغې خرڅېدی شي. هغه ته ووایه چې اوس هم داسې خلک شته دی، ته خوشحاله شه چې څه خلک داسې شته دی چې هغې اوس هم نه خرڅېږي. الحمدلله تحریک الله دغه مقام ورکو چې نن څومره چې مخالفین هم دي، ضد کولی شي، حسد کولی شي، خو ګوته پې نه شي اوچتولی د الله په کرم سره.
زمونږ کارکون به انشاءالله تعالی د هغه سترګې به چې کوم دی ټیټې نشي چرته، هغه به سر اوچت ګرځئ. او دا تحریک چې دی اهل سنت له عزت ورکو، اهل سنت دومره عزت ورله ورکو چې نن د مخالفینو په زړونو کې هم د دې تحریک د برکت د اهل سنت سره مینه پیدا شوه. هغې وجه دا ده علاوه د متعصبینو نه چې کوم که خپلو کې دي متعصبین دي یا داسې خلک دي چې د هغې ټیکهدارۍ ختمې شوې، هغې نقصان کوي، هغې نقصان ورکوي، خو کولی نشي، هغې نقصان کولی نشي، هغې خپل ځان له نقصان ورکوي. دا قافله د عظیمت ده، به په مخکې باندې روانه انشاءالله. نو زه ستاسو د ټولو دوستانو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم او بار بار تاسو نه دا مطالبه کوم چې تاسو به انشاءالله تعالی دا تحریک او تنظیم مضبوطوئ که خیر، او تاسو به په دې کې خپل ستړی کوئ او انشاءالله چې د دې په ګوره دا نن 20 اپریل حوالې سره چې دا نن کوم اجلاس وزیر اعظم راغوښتی دی، سوشل میډیا باندې به تاسو خبر شوي نن چې کوم اجلاس راغوښتی دی، په ایمان ووایه چې ټولې دنیا ته نن دا پیغام لاړه چې د تحریک لبیک د وجې نه وزیر اعظم پاکستان مجبور شو چې د خپل کابینې اجلاس چې راوغوښته د څه حوالې سره؟ د فرانس د سفیر د ملک بدرۍ حوالې سره چې دی به ملک بدر کو، د دې دپاره به څنګه چل کو. په ایمان یې ووایه دا پیغام د ټولې دنیا دپاره د غیرت پیغام دی که نه دی؟ چې ټولې دنیا ته دا پیغام لاړه چې اوس هم داسې د حضور غلامان شته، د هغې د امپورټ ایکسپورټ چې کوم دی پروا نه ساتي، د خپل جانان پروا ساتي. دا چې لاړه دا د دې تحریک ستاسو د دې جذبو برکت و، په دې کې ستاسو دا جذبې شاملې دي او چې زموږ دا عمل د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرښتې په ډېر ادب احترام سره پیش کی چې یا رسول الله نن ستا د غلامانو د برکته ستا د دشمنانو سره د دشمنۍ یو اعلان کیږي، لږ چې کوم دی ځان سره سوچو کې په دې عمل به زما محبوب څومره خوشحالېږي، څومره به خوشحالېږي، ځکه چې موت ته چې څوک دشمن شي او زموږ د دشمن سره څوک دوستي کوي په موږ بد لګي که نه لګي، موږ خپل دشمن ګڼو که نه ګڼو. ته زما د دشمن سره دوستی کوې، د هغه سره تعاون کوې، نو چې زما د جانان سرکاري سطح باندې ګستاخي وکړي او موږ هغې سره دوستی کوو، په دې به حضور زړه ته څومره تکلیف رسي. او چې زموږ د هغې سره د دشمنۍ اعلان وشي، په ذات د خدای قسم زما محبوب به څومره خوشحالېږي. نو چې زما محبوب زموږ په یو عمل باندې خوشحاله شو، تاسو یقین وکړئ چې دا زموږ د دنیا او د آخرت بس بیړه پار شو. الله کریم جل جلاله په دې باندې زموږ هر څه اسانوي. ځکه موږ یو داسې قافله د عظیمت کې تاسو له چې کوم دی الحمدلله موقع درکړي دي چې دی به انشاءالله تعالی تاریخ گواوي. نو دا ستاسو ځوانۍ چې په دغې کې انشاءالله تعالی په کار راشي، دا ځوانۍ به قیمتي شي، نورې ستاسو یو سیکنډ به قیمتي شي. او موږ ستاسو غوندې خلکو باندې عالم کفر ته پیغام ورکو چې مسلمان سټیک د زما دا هولیه ده چې ما پټکیا اچولی دی، زما ګیره ده، د بل دا هولیه ده چې هغه چې کوم دی زما نه هولیه بدله ده، او چې زما د محبوب د عزت او ناموس خبره راشي نو که ګیره شته او که نشته، او که پټکې په سر دی او که نه دی، که عمل یې ښه دی او که عمل یې بد دی، خو چې زما د جانان خبره راشي نو زما د حضور نظر قربانول هر مؤمن مسلمان بیا خپل اعزاز ګڼي. او دا پیغام دی انشاءالله ستاسو په صورت کې چې تاسو به که خیر عالم کفر ته دا پیغام ورکوئ. زه ډېره شکریه ادا کوم ستاسو دا سبند د ټولې کابینې او د ټول چې کوم ویلیج کونسل دي، کوم یونین کونسل دي، کوم عہدیداران راغلي دي، او زما دا یقین دی انشاءالله تعالی چې تاسو به دا پیغام په مخکې باندې رسوئ او هر لیول باندې به ځان تیار ساتئ انشاءالله. که حکومت خوا دی خوا کوي هم به ورته موږ دا پیغام ورکوو چې خبردار موږ بیا د خپل امیر د یوې اشارې منتظر یو انشاءالله تعالی، او چې هر صورت که خیري موږ به خپل ځان لپاره اعزاز ګڼو. رب العزت دې ستاسو دا دلته حاضري او دا ناسته په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے.